तेबे आम शिक्षा निमंते मुझे कहबी कथा पृथ्वी को क्लेश आसो से दानिएल को 70तम सप्ताहर मध्य भागर ये घटना घटव दुई साक्षींकर आविर्भाव से माने 3.5 वर्ष पर्यंत भाववाणी कहे साक्ष्य मर हे से मर शरीर जेरुसालेम राजपथरे पड़ी समुदाय पृथ्वीर लोक मैंने देखिए ज्ञान कौशल टेक्नोलोजी आज एत बढ़ी आहरी पृथ्वी रे बढ़ मोबाइल रे बोधे देखिपारे ए प्रकार समय आसब तेबे ए दिन आसवा पूर्वर विश्वासी मानक प्रभु उठे नहीं जिवे विश्वासी मानक उठे नहीं जिवे प्रथमे मंडलीर ऊर्ध्वगमन विश्वासी मानक उठे नेबे तापरे घटना घटिब मंडलीर ऊर्ध्वगमन हेब तापरे पृथ्वी को क्लेश आसब ता उपरे 7 गोटी कारण 7 मिनिट रे कही सरेबी। प्रथम हनक भविष्य वक्ता अंतरित हेले एनॉक ट्रांसलेटेड बिफोर द डेल्यूज कम टू दिस अर्थ पृथ्वी को जलप्लावन आसवा पूर्वर हनक भविष्य वक्ता अंतरित हेले हनक भविष्य वक्ता अंतरित रैप्चर व मंडलीर ऊर्ध्वगमन निदर्शन जलप्लावन क्लेशर निदर्शन। नंबर 1 हनक भविष्य वक्ता प्रथमे अंतरित हेले तापरे पृथ्वी को जलप्लावन आसिला। नंबर 2 इस्राएल लोक माने सुफसागर पारी हेले तापरे मिश्र लोक माने सुफसागर रे प्रवेश करिवे। प्रथमे इस्राएल लोक माने सुफसागर पारी हेले रास्ता हो गला। आपण निश्चय जानिछंती अक्वेरियम अक्वेरियम काच बॉक्स रे माछ घरर शोभा पाई रखा जाए ताकू कहा जाए अक्वेरियम। प्राकृतिक अक्वेरियम प्रथमे सुफसागर रे हेतिला दीर्घ 5 किलोमीटर व्यापी एणे 5 किलोमीटर एणे 5 किलोमीटर रास्ता ही गला। इस्राएल लोक माने बेस आराम रे सुफसागर पारी हेले करताली दियंतु तो अक्वेरियम हेतिला एणे कुंभीर तिमी माछ सब देखि पारुछंती सेमानक आक्रमण करबा पाई चेष्टा कले सुधा असंभव पाचेरी हो जाइछि अक्वेरियम साजिछि। इस्राएल लोक माने पथ दे शुष्क भूमि रे पारी हेला बेले जदि कुंभीर आउ जलज प्राणी सेमानक खाइबा को चेष्टा कले कोन पारिबे असंभव कारण ईश्वर द्वारा प्रस्तुत होइतिबा प्राकृतिक अक्वेरियम होइतिला दुई पटरे समुद्र पाचेरी भेद करी आसीबा पाई संभव नथिला। दीर्घ प्राय 5 किलोमीटर पर्यंत सुफसागर रे से दिन अक्वेरियम होइतिला। समस्त करताली देबा तो एमाने पारी हेले तापरे इस्राएल लोक माने प्रवेश मिसरीय माने प्रवेश कले से माने ठीक प्रवेश करी मझी रास्ता रे आसी पहुँचला बेले रिमोट कंट्रोल चिपी देले अच्छी प्रमुख हाथ रिमोट कंट्रोल और मिसी गला। इस्राएल लोक माने सुफसागर पारी हेबा मंडली ऊर्ध्वगमनर निदर्शन मिश्र माने सुफसागर बुड़ी मरिबा क्लेशर निदर्शन। नंबर 1
ହନକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ। ନମ୍ବର 2, ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନେ ସୁଫସାଗର ପାରି ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନର ନିଦର୍ଶନ। ନମ୍ବର 3, ଯୋସେଫ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ବା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କର ବିବାହ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ନିଦର୍ଶନ ବା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଯୋସେଫ ଆସ୍ନତ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ବିଜାତୀୟ କନ୍ୟାକୁ। ଆଦି 40 ପର୍ବର 45 ପଦ। ଆସ୍ନତ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏକଥା ସତ, କେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ମିଶର ଦେଶକୁ 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋସେଫ ଆସ୍ନତକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମିଶର ଦେଶର 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ଆଗେ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିବାହ, ତାପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ ମେଷ ଶାବକ ବିବାହ, ତାପରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କ୍ଲେଶକୁ ଆସିବେ, 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ନମ୍ବର 4, ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ଥିଲେ। Moses is also a type of Jesus Christ. ମୂଷାଙ୍କର ବିବାହ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ମୂଷା କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ମିଶର ଦେଶକୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୂଷାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବିବାହ, ତାପରେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ଆଗେ, ତାପରେ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜରେ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର 8 ପ୍ରାଣୀ ଜାହାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଆଜି ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରକାଶ କରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଠିକ୍ 8 ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖାଯାଏ। କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଏକମତ। ଜଳପ୍ଳାବନରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ 8 ପ୍ରାଣୀ ପିତରଙ୍କ ଭାଷାରେ 8 ପ୍ରାଣୀ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ସେ 8 ପ୍ରାଣୀରୁ ରକ୍ତ 8 ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜି 800 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ। ହେବା ପରେ 40 ଦିବାରାତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜାହାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ରେପ୍ଚରର ନିଦର୍ଶନ। ଆଉ 40 ଦିବାରାତ୍ର ବୃଷ୍ଟି କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ କ୍ଲେଶ। କେତେଟା ହେଲା? 5ଟା। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଲୋଟଙ୍କୁ ସୋଦମ ଗମୋରାରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଗନ୍ଧକ ଓ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଲୋଟ ସୋଦମରୁ ବାହାରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନର ନିଦର୍ଶନ, ଗନ୍ଧକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ନିଜେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। এই 7 ଗୋଟି କାରଣରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉଠିଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। এই 2 ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କେତେବେଳେ ହେବ? ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ এই 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷମର ହେବେ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଦେଖିବ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିବେ ପୃଥିବୀରେ।
ଆଉ ସେମାନେ सैटेलाइट टीवी साहाଯ୍य देखिए अनेक लोक मोबाइल रे मध्य अनेक लोक देखिए आमे देखा पाई न रो आमे उठे जावा को हम तेबे आमे जानी रखू ए गप नुहे कि कल्पित कहानी नुहे कि श्रुति मधुर कथा नुहे पाउलों भाषा रे कहवा गले मु तुम को गोटे निगूढ़ कथा कहूँगी हालेलू 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 अल्प समय कहबी आ 15 मिनिट करी सरी मुझे बेस समय नेबी नहीं जेते मुझे जर्नी करी आज राति रे तेबे एबे जे भली प्रभु दास कहते परम गीत कथा मोर अति प्रिय पुस्तक परम गीत को जीवा 2 अध्याय परम गीत 2 अध्याय पाख को जीवा 2 अध्याय 8 पदरु 13 पद पर्यंत आमे देखिबा गोटे पाराग्राफ छोट पाराग्राफ 8 पदरु 13 पदर कथा आमे देखिबा सोलोमन को गीत पाख को आमे जीवा परम गीत 2 अध्याय 8 रु 13 पद ए तम प्रियतम करब देखो से पर्वतगण उपर कूदी कूदी उपपर्वतगण उपर डेई डेई आसुअछंती मोहर प्रियतम हरिण और तरुण मुग तुल्य देखो से आम मान प्राचीर पछे ठिया होती से झरकार अनाऊँच से जाली परदा बाटे आपणा को देखाऊँच मोहर प्रियतम कथा कहले और से मते कहले हे मोहर प्रिय मोहर सुंदरी उठ बाहरी आस कारण देख शीत काल गत है वृष्टि शेष हो गला भूमि रे पुष्प प्रस्फुटित होछि पक्षीगणर गायन काल उपस्थित आंभ मानक देश रे घुघुर रव शुणा जाउछि डिम्बुरी वृक्ष स्व अपक्व फल मान पक्व करुअछि और द्राक्षालता पुष्पित हो सुवास देउछि हे मोहर प्रिय मोहर सुंदरी उठ बाहरी आस आश्चर्य कथा गोटे परिच्छद रे गोटे वाक्य 2 थर लेखा अछि 10 पदरे जहाँ लेखा अछि 13 पदरे मध्य पवित्र आत्मा से गोटे कथा लेखंती ताहा होछि हे मोहर प्रिय मोहर सुंदरी उठ बाहरी आस जदि पवित्र आत्मा गोटे विषय को 2 थर लेखंती ताहा निश्चय गुरुत्वपूर्ण मंडली उठिबो एवं बाहरी जीवो प्रभु मंडली को उठेई नेबे क्लेश आसीबा पूर्वरु उठेई नेबे आमे क्लेश पाई प्रस्तुत हेबा ना मंडली रो ऊर्ध्वगमन पाई प्रस्तुत हेबा हे मोर प्रिय मोर सुंदरी उठ बाहरी आस मंडली विश्वासी माने उठी जीवा निमंते 2टी योग्यता प्रथम योग्यता प्रिय एवं द्वितीय योग्यता सुंदरी हे मोहर प्रिय मोहर सुंदरी এই 2টি যোগ্যতা নথিলে উঠি যাবার সম্ভব নুহে প্রিয় খ্রিস্টଙ୍କ প্রেম विश्वासी जीवन रहिबा एकांत आवश्यक ख्रीष्टक प्रेम कथारे नुहे किंतु कार्य प्रेम विषय प्रचार करने थियोरी प्रेम को कार्य परिणत करने प्रैक्टिकल ख्रीष्टक प्रेम कथारे नुहे किंतु कार्य हे मोर प्रिय मोर सुंदरी उठ बाहरी आस विश्वासी जीवन रे ख्रीष्टन को प्रेम करने गुण एकांत आवश्यक ताहा न हेले से उठी कदापि जाई परिबो नाही ख्रीष्टन को प्रेम मु आपन को पवित्र शास्त्र ज्वलंत उदाहरण देवी प्रथम वंशावली 11 अध्याय 17 पदर कथा
ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଅତି ତୃଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି 17 ପଦରେ, କେହି ବେଥଲେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତା କି? এই କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଘଟଣା ଏଇଭଳି ହେଲା, 3 ଜଣ ବୀର ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇ ବେଥଲେମ୍ ନଗରର ଜଳ ପାନ କରି ଜଳ ବାହାରକୁ ଆଣି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପାନ କର। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଦାଉଦ ତାହା ପାନ ନ କରି ଭୂମିରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! ସେ ନିଜେ କହିଲେ, କେହି ବେଥଲେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର କୂପ ଜଳ କି ପାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତା କି? 3 ଜଣ ବୀର ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇ କୂପ ଜଳ ବାହାରକୁ ଆଣି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦାଉଦ ତାହା ପାନ ନ କରି ଢାଳି ଦେଲେ, ଭୂଇଁରେ ଢାଳି ଦେଲେ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି? 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 ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ରହସ୍ୟାବୃତ। ସେ ତୃଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। 3 ଜଣ ବୀର ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆଣିଲେ, ଜଳ ଆଣି ଦେଲେ, ତଥାପି ସେ ପାନ ନ କରି ଢାଳି ଦେଲେ। କାହିଁକି? ରହସ୍ୟାବୃତ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ରହସ୍ୟାବୃତ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖାଲି ଉପରି ପଢ଼ିବା, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକ୍ଷରର ସେବକ ନୁହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବକ। ଘଟଣା ଏଇଭଳି ଥିଲା, ଏ ଦାଉଦ, ତୁମେ ତାହା କଦାପି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ତୁମେ ତାହା କଦାପି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତୃଷିତ ବୋଲି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ସାଧାରଣ ଜଳ ବୋଲି ଭାବୁନାଅ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ, ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆଣିଥିବା ରକ୍ତ। ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖୁ, ଦାଉଦ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ, ସେଇ 3 ଜଣ ବୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିଯିବ, ଭୁଲ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ପାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୃଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଢାଳି ଦେଲେ। ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ପାନ କରିବେ ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବେ? ସେ ଯଦ୍ୟପି ତୃଷିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାଳନା ଦେଲେ, ଦାଉଦ ତୁମେ ତାହା କଦାପି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ସାଧାରଣ ଜଳ ବୋଲି ଭାବୁନ, ତାହା ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆଣିଥିବା ରକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହା ପାନ ନ କରି ଢାଳି ଦେଲେ। ଏବେ ସେଇ 3 ଜଣ ବୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଆମେ ମଲେ ମରିବୁ ପଛକେ। ଦାଉଦଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଣି ଆଣିଦେବୁ। ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇ ବେଥଲେମ୍ କୂପ ଜଳ ଦାଉଦକୁ ଆଣିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି।
ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଗୁଣ ଥିବାକୁ ହେବ। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ପାଉଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ରୋମିଓ 8:35 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖड्ग। କେତେଟା ବିଷୟ ପାଉଲ ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖड्ग। କେତେଟା? 7ଟା ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ଖड्ग। ପାଉଲ ସାକ୍ଷମ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖड्गବିଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଖड्ग ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ହଟି ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତା ଉତ୍ସାହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖड्ग। ତାଙ୍କୁ ଖड्गରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବ, ତାହା କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁନ୍ଦରୀ। ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା 34:29 ନିକଟକୁ ନେଇଯିବି। ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ମୋଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖର ଚର୍ମ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲେଖନ୍ତି 34:29 ଆଳାପ କରିବା ହେତୁରୁ। ତାର କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ହେତୁରୁ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଳାପ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମ ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଣେଇବା, ଆଳାପ କରିବା। ଆଳାପ କରିବା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୀତ ସଂହିତା 90 ମୋଶାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋଶାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 90। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଗୀତ ସଂହିତାର ଶେଷରେ 17 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ। ମୋ ଉପରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ମୋର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ। ପାଳକ ଯଦି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କର ପଲ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ମୋଶା ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଗୀତରେ ସେଇ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ। ତେବେ ମନେ ରଖୁ, 2ଟି ଯୋଗ୍ୟତା। ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ରେପ୍ଚର ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଉଠିଯିବାକୁ ହେଲେ 2ଟି ଯୋଗ୍ୟତା, ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ।
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 45 ଅଧ୍ୟାୟ କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣର ରଚିତ ଗୀତ। 10 ଏବଂ 11 ପଦକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଆଗୋ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର, ଆପଣାର କର୍ଣ୍ଣଡେର, ତୁମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶୋର। ତହିଁରେ ରାଜା ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ସେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ରାଜା ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶୋର। ଏ ତ ଆକ୍ଷରିକ କଥା। ରିବିକାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିଥିଲା। ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶୋରି ଇସାକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇଥିଲେ। ଏହାର ଆତ୍ମିକ କଥା ଅଛି। ଜଣେ ମହାନ ବାଇବଲ ବିଶାରଦ, ତାଙ୍କ ନାମ ୱିଲିୟମ ବ୍ରାନହାମ୍। ତାଙ୍କର 1200ଟା ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଛି। 12ଟା ନୁହେଁ କି, 1200 ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଐକାବୋତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଐକାବୋତ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 4 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଐକାବୋତ। ଐକାବୋତର ଅର୍ଥ ହୀନ ଗୌରବ। କ'ଣ? ହୀନ ଗୌରବ। ଏ ଜଗତର ଭୋଗ ବିଳାସ, ହୀନ ଗୌରବ, ଜାଗତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ହୀନ ଗୌରବ। ଜଣେ ପାଳକଙ୍କ ପାଖରେ 20ଟା ସୁଟ୍ ଥିବ, 50ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇବଲ ନଥିବ, ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଡିକ୍ସନାରୀ ନଥିବ, ଗୋଟେ ବାଇବଲ କମେଣ୍ଟ୍ରି ନଥିବ। ଏଇଟା ହୀନ ଗୌରବ। 2ଟା ସୁଟ୍ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅକେଜନରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। 20ଟା ସୁଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, 50ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ୱିଲିୟମ ବ୍ରାନହାମ୍ ତାକୁ ହୀନ ଗୌରବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଟା ହୀନ ଗୌରବ। ଆଗୋ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର, ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣଡେର, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶୋର। ରାଜା ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ସେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ନଥିଲେ କଦାପି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନାବଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଯିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ପ୍ରକାଶିତ 11 ଅଧ୍ୟାୟର ଘଟଣା କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। 2 ସାକ୍ଷୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିବେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହୋଇ ସାରିଥିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ମନେ ରଖୁ, ଆମମାନେ କ୍ଲେଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥାଉ। ଉଠିଯିବା ନିମନ୍ତେ 2ଟି ଯୋଗ୍ୟତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଏହି କଥା ଲେଖାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। କର୍ଣ୍ଣ କାହାର ନାହିଁ? ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା ସର୍ପ। ସର୍ପ ଯାହାର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣହୀନ ସଦୃଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି
ଦିଟା କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଦିଟା ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆମର ଦିଟା କାନ ଅଛି, ଭଲ ହିଁ ଶୁଣିବା, ଆଉ ଶୁଣି ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେନ୍। ପାଷ୍ଟର ବାବୁ।